సిల్క్స్ శ్రీరస్తు శుభమస్తు సేల్ ప్రతి 25,000 రూపాయల కొనుగోలుపై ఒక గోల్డ్ కాయిన్ ఉచితం. Yeah. How are you? I'm fine. I'm doing good. I'm very excited. Yeah. So much of craze for Messi or Revanth Reddy? Uh, Now that I'm in Telangana, definitely Revanth Reddy, sir. But I'm a Lionel Messi fan, and it was really surprising for us to have him after 2013 over here. And that was in Kolkata, and now he's coming to all over India. It's just super thrilling and exciting. And I've been a fan since my childhood with my parents. I used to watch a lot of matches. So I'm just happy to be here today. Acha. You watch football also or? Yeah. I do watch football. I do not play right now, but I used to play. Me and my batchmate, we were really good footballers in our college and school. So we were in the school team. So we're just happy to be here and watch Messi. Yeah, nice. Actually, how did you get the tickets? It was so easy? Or? Yes, it was very convenient and easy. There's this app called as District. I think even yesterday there were tickets available. There's a lot of tickets available. But the priority seats got sold out within minutes, I guess. We had to wait for a 1 hour queue before the ticket got released online. And we had a chance to, have it. Yeah. Did you try for Messi's selfie? Literally, it's kind of expensive. 9.95 lakhs is literally our education cost at this point. So, no. I mean, we're fans, we're great fans. But if it was made affordable, maybe in some thousands for a middle class family, it would have been a great help. Yeah. But I know India is crazy and everything, but you can't do it for everyone. So, it's totally fine. Did you come across the news about the Kolkata incident? Yeah, I saw. My father was very scared, and he's like, "What if?" Because fans were vandalizing and throwing things in the stadium and everything. He was actually worried. He's like, "Be sure and leave early as possible because girls are going." And then I told him, like, "I hope it's not that crazy, because we're a little scared about it. Parents are also very worried about it, but I hope everything goes well and smooth. That's all we are expecting at this point." Messi, you're not going to see him face to face, right? Somewhere Messi will be there. Yeah, somewhere in the ground, probably get a glimpse of him. I've got my glasses on, so that I'm like, at this point I'm scared that I might need binoculars, but it's hope we get a look at him or have a just probably as a second. I'm carrying a pen just in case if he comes and he signs an autograph. I know it's highly unlikely and impossible, but I hope that happens. Who will win the match? Revanth Reddy, sir. I am very sure. He's practicing. I want him to win at this point. So Okay. it would be really great to see. Though it's a celebrity match and everything, I think it's a great thing. I'm hoping to see some goals because he didn't play there. He didn't play in Kolkata. So I'm hoping he does over here. Yeah. And one more question. Sure. Did you think that a CM would be playing a match like this? Definitely not. Definitely not. I'm very happy you and very shocked? not shocked as such, but that's a great thing. That's a great initiative. Somewhere I am a little jealous now. I feel like I should be a politician too. But yeah, it's amazing. It's amazing. It's just nice to see him. Yeah. Thank you so much. Have a great day. Meet Messi. To meet Messi? Yes. To meet Messi? Yes. Who is Messi? Football player. Football player. Do you see football matches? Sometimes. Sometimes. You love cricket or football? Football. Football? Will you be a football player? Yes. Yes. Okay. What you are wearing? Messi jersey. Messi jersey. So sweet. Enjoy, baby. Enjoy. Okay. I'm from Gachibowli. From Gachibowli, you have come here. Yeah. For what? To see Messi play Okay. and meet him. And meet him? Yeah. Is it possible? Yeah, my father actually has colleagues who are working here, so he can ask them to make me meet Messi. Yeah. Okay. So you want to meet Messi? Yeah. If you meet Messi, what do you do? I would probably get his signature on the sky.
Or I would probably take a selfie with him. Selfie with him. Yeah. Who will win the match? Probably Messi, I guess. Oh, not this year. I guess Messi. Messi would win. Okay. All the best, baby. Thanks. Hello, Bhaiya. Hello, yeah. ఎక్కడి నుంచి? Um, sorry, Where are you from? I'm from Indore and working in Chennai. Currently, like I flew over here just to watch him, Messi. Yeah, You have come from Indore to watch the match? yeah, to Messi. Oh God, it's crazy. Yeah, absolutely. I mean, I've been watching him since 2006 when I was just a 6-year-old kid. So it's just like a dream come true, once in a lifetime opportunity. So yeah, Acha, okay. CM is also playing, right? You know? yeah. Yes. Who would win the match? Obviously, like even the gods cannot win against Messi. So it's like, Okay, okay. yeah. Did you try for any selfie with him? For Messi, yeah. I mean, if I would get an opportunity, definitely yes. Why not? I mean, but to just watch him live is like watching God play football. So yeah. Oh God. Okay. Are you crazy about football or cricket? What sports you do? Every sport. Oh, you watch everything. Yeah. Only single you have come? Friends or No, someone? couple of friends from Hyderabad they are coming here. Yeah. Yeah. Yes, yes. So What you are expecting here? no, I mean it's I cannot expect anything. Like I cannot wait to just watch him live. I mean, watching the greatest of all time is like there is no emotion that can match that feeling. So yeah, I cannot even put into words. Or no one over here, I believe, a Messi fan can never put into words like what it is to watch him live. He's the magic on the field. So yeah, Okay. that is what it Yeah. is. Hope you enjoyed match. Yeah, absolutely. Thank you so much. ఒక్కసారి చూడండి ఉప్పల్ స్టేడియం దగ్గర పూర్తిగా ఎన్ని అంచెల భద్రత ఉందో. 3 అంచెల భద్రత. బికాజ్ ఈరోజు మార్నింగ్ జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్ తర్వాత మాత్రం ఇంకా భద్రతని పూర్తి స్థాయిలో పెంచేసినటువంటి సిచ్యువేషన్ అయితే కనిపిస్తోంది. పూర్తిగా మ్యాచ్కి సంబంధించి అరేంజ్మెంట్స్ అయితే జరిగిపోయాయి. ఇక్కడ ప్రస్తుతం మనం మెయిన్ రోడ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒకసారి ఇక్కడ వివిఐపీస్ ఎంట్రీ కూడా మనం చూడొచ్చు. వివిఐపీస్ ఎంట్రీ ఇక్కడ చాలా మంది మినిస్టర్స్ అట్లాగే ఎమ్మెల్యేస్ వాళ్ళకి సంబంధికులు చాలా మంది వస్తున్నారు కాబట్టి ఒకసారి చూడండి వాళ్ళని డైరెక్ట్ లోపలికి ఎలో చేస్తున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో వివిఐపికి సంబంధించిన వాళ్ళని మాత్రం డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచే ఎంట్రీ చేస్తున్న సిచ్యువేషన్. వీళ్ళంతా కూడా మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలకు సంబంధించిన సంబంధికుల కార్లని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. వాళ్ళ ఎంట్రీ డైరెక్ట్ స్టేడియం లోపలికే అనమాట. సో మెస్సీకి ఉన్నటువంటి క్రేజ్ అంతా ఇంత కాదు. చాలామంది వాళ్ళ పిల్లలు మనమళ్ళు అండ్ వాళ్ళని అందరినీ కూడా లోపలికి డైరెక్ట్ లోపలికి ఎలో చేస్తున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ మనం చూస్తున్నాం. ఒకసారి చూడండి అడుగడుగున ట్రాఫిక్ పోలీసులు అండ్ టోటల్గా ఇక్కడ ఒక వ్యవస్థ ఉంది. ఆ తర్వాత లోపల ఇంకో 2 లెవెల్స్ ఆఫ్ క్రాస్ చెకింగ్ తర్వాత పూర్తిగా లోపలికి స్టేడియం లోపలికి ఎంట్రీ ఉంటుంది. సో ఒకసారి చూడండి వాళ్ళ టికెట్ ఉందా లేదా ఒక్కసారి చెక్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళందరినీ కూడా ఎలో చేస్తున్నారు. సో టికెట్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే లోపలికి వెళ్తున్న పరిస్థితిని స్పష్టంగా మనం చూడొచ్చు. వీళ్ళందరూ కూడా టికెట్స్ చెక్ చేయించుకున్న తర్వాతనే లోపలికి ఎలో చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హోటల్స్ షాప్స్ ఇవన్నిటిని కూడా క్లోజ్ చేస్తూ ఉన్నారు ప్రస్తుతం పోలీసులు అయితే. అండ్ పార్కింగ్ అయితే ఆల్రెడీ ఫుల్ అయిపోయింది. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ 2 వీలర్స్ అట్లాగే కార్స్కి సంబంధించి మాత్రం ఒక 12 చోట్ల పూర్తిగా వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేసి పార్కింగ్ వ్యవస్థని అండ్ ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది రాకుండా వెంటనే ట్రాఫిక్ని క్లియర్ చేస్తూ ఉన్నారు. బికాస్ ఇది బిజియెస్ట్ జోన్ అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇటు ఉప్పల్ కావచ్చు, దెన్ ఎల్బీ నగర్ వెళ్ళాల్సిన వే అంతా కూడా ఇదే కాబట్టి మెయిన్ రోడ్ ఇదంతా కూడా. సో ఎక్కడ కూడా ట్రాఫిక్కి అంతరాయం కలగకుండా ఎప్పటికప్పుడు క్లియర్ చేస్తున్న సిచ్యువేషన్ అయితే కనిపిస్తోంది. సో ఇటు కానీ అటు కానీ పూర్తిగా పోలీసులు ఈ ఏరియానన్నిటిని కూడా తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు అని చెప్పొచ్చు. ఒకసారి అక్కడ చూడండి వే టు గేట్ నంబర్ ఆల్ గేట్స్ అని అక్కడ క్లియర్గా డిస్ప్లేలో రాసి పెట్టారు.
సో ఎవరు ఎటు వెళ్ళాలి అనేది కూడా ఇక్కడ చూసుకొని లోపలికి టికెట్ తీసుకున్న వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు. అండ్ అక్కడ మనకు అపోజిట్ లో బ్యానర్ కనిపిస్తుంది, ఒక్కసారి చూడండి. ఈ రోడ్ అంతా కూడా, ఈ చుట్టుపక్కల అంతా కూడా ఈ బ్యానర్స్ మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. రేవంత్ రెడ్డి వర్సెస్ మెస్సీ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ అనేటువంటిది క్లియర్ గా ఆ బ్యానర్ మీద రాసినటువంటి సిచ్యువేషన్. సో చాలా మంది అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు పెట్టుకున్నటువంటి ఫ్లెక్సీ అది. ఇంకా చాలా ఫ్లెక్సీస్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఈ స్టేడియం సరౌండింగ్స్ అంతా కూడా. సో ఇటు కానీ అటు కానీ పూర్తిగా పార్కింగ్ నిండిపోయిన సిచ్యువేషన్. చాలా మంది లేడీస్ కూడా అండ్ అట్లాగే చిన్న పిల్లలు కూడా చాలా మంది అంటే చాలా మంది లోపలికి వెళ్తూ ఉన్నారు. చిన్న చిన్న పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చి మ్యాచ్ చూడడానికి వెళ్తున్నారు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అందరూ కూడా పక్కా జెర్సీ కొనుక్కుని లోపలికి వెళ్తున్న సిచ్యువేషన్ అయితే కనిపిస్తోంది. అండ్ ఇక్కడ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే చాలామంది కూడా హైదరాబాద్కి సంబంధించిన వాళ్ళు సగం ఉంటే ఎక్కడెక్కడి నుంచో కేరళ, ఇందోర్ ఇట్లా వేరే వేరే ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉన్నారు. మ్యాచ్ చూడడానికని వేరే వేరే ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ మ్యాచ్ చూడడానికని వస్తున్న సిచ్యువేషన్ అయితే కనిపిస్తోంది. సో ఎక్కడిదక్కడ పోలీస్ అఫీషియల్స్ అందరు కూడా భద్రతా వ్యవస్థకు సంబంధించి తెలుసుకొని వెళ్తూ ఉన్నారు. లోపల ఎట్లాంటి పరిస్థితి ఉంది ఏంటి అనేది చూస్తూ ఉన్నారు. బికాస్ కలకత్తాలో ఈరోజు మెస్సీ కేవలం 10 నిమిషాలు ఉండి మ్యాచ్ ఆడకుండా రావడంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్లేయర్స్ అంతా రచ్చ చేశారు. స్టేడియంలో మొత్తం నానా హంగామా చేసి స్టేడియం లోపల పూర్తిగా బాటిల్స్ విసిరేయడం కావచ్చు, తమ అసంతృప్తిని అంతా కూడా వ్యక్తం చేశారు. సో అది ఇక్కడ జరగకుండా ఉండడానికని పూర్తిగా పటిష్టంగా భద్రతా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్. లోపలికైతే ఎవరిని ఎలో చేయట్లేదు. ఇక్కడే ముందే క్రాస్ చెక్ చేసుకొని మరి టికెట్స్ ఉన్న వాళ్ళని మాత్రమే లోపలికి పంపిస్తూ ఉన్నారు. అందరు ఎక్కడెక్కడికెళ్ళో వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు. అవునండి, ఇగో మా బాబు కోసం ఓ అవునా? తను అన్నాడు ఏదైనా కానీ నాకు మెస్సీని చూడాలి ఒకసారి లైఫ్లో అని చెప్పి. సో ఈజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. ఈజ్ అ గ్రేట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ మెస్సీ. మెస్సీయా? యా. అవునా? మరి మన రేవంత్ రెడ్డి గారికి యా ఆబ్వియస్లీ ఆ వీడియో చూసి బాగా ఆడినరా? యా యా రేవంత్ రెడ్డి కూడా మంచిగా యా ఆడిండు. యా ఎక్స్పెక్ట్ చేసినావా? లేదు అసలు అనుకోలే కదా. యా సీఎం ఇట్లా ఆడతారని అవును expect అవును చేసి అవును ఉంటారు. అవును అవును సో క్రేజీ ఉండబోతోందా మ్యాచ్? యా హోప్ఫుల్లీ రేవంత్ రెడ్డి ఇంకా మెస్సీని చూస్తే ఏముందో చూడాలి మనం. అవునా? యా యా ఎప్పటి నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నావు? అంటే ఈ మ్యాచ్ జరుగుతుందా ఎట్లా? అంటే అది అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మన హైదరాబాద్ లేకుండే దీంట్లో. అవి ఈవెంట్స్ అన్ని క్యాన్సిల్ అయ్యి ఒకసారి హైదరాబాద్ వచ్చింది అని తెలిసినప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ ఈగర్ టు గో. అండ్ యా ఒక టార్గెట్ ఇచ్చాడు, ఓ, నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళు ఏమైనా చెయ్యి, ఆ. బట్ 12 o'clockకి డిస్ట్రిక్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది, ఐ నీడ్ టు గెట్ టికెట్స్ అని చెప్పి. అదర్వైజ్ అంతే, ఈజీగానే దొరకాయా సార్? చాలా ఈజీగా దొరికింది. వెరీ గుడ్, వెరీ అప్రిషియేటెడ్. ఒక్కో టికెట్ కాస్ట్ ఎంత సార్? నేను తీసుకున్నది 3,500. 3,500. యాక్చువల్లీ దాని కాస్ట్ వచ్చేసి 2250 అన్నారు సార్. అంటే వేరియస్ రేంజెస్ ఉన్నాయి, అచ్చా. ఆ రేంజ్లో నేను తీసుకున్నది ఇది. కొన్- తీసుకున్నది. ఆ. సరే, స్టేడియంలో అక్కడెక్కడో మెస్సీ ఉంటాడు, ఇక్కడెక్కడో మనం ఉంటాం. కనిపిస్తాడా? కనిపిస్తాడు కనిపిస్తాడు. యా సో ఐ థింక్ వేరే స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ ఎవరిని చూడవు అనుకుంటా, ఓన్లీ యా ఏం అంటే ఫుట్బాల్ ఇష్టమా, క్రికెట్ ఇష్టమా? నేను ఫుట్బాల్ ఇష్టపడతాను, బట్ మెస్సీ ఇస్ మై ఫేవరెట్. సార్ నిజంగా మీరు చూస్తారా సార్ మెస్సీకి సంబంధించిన మ్యాచ్లు? మెచ్చి చూస్తాను. అవునా? యో ఇన్స్పైర్డ్ బై హిమ్ యాజ్ సచ్. ఏం చదువుతున్నావు? ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ బైపీసీ. సెకండ్ ఇయర్. సో ఎప్పటి నుంచి మెస్సీ అనేట ఆయన ఒక ఉన్నాడని ఎప్పటి నుంచి తెలుసు? లాంగ్ బ్యాక్. ప్రాబ్లీ 10 years ఏజ్ నుంచి తెలుసు. అచ్చా, Yeah. ఓకే. ఏమైనా స్పోర్ట్స్ ఆడతావా? ఏం ఆడతావు? ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫుట్బాల్ అన్నీ. ఎంత బాగున్నావా? ఓకే, హోప్ యు ఎంజాయ్. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. హాయ్, హాయ్ హాయ్ ఎక్కడి నుంచి? మణికొండ. ఎస్, అయ్యా, హైదరాబాదేనా? యా హైదరాబాద్. ఎవరెవరో ఎక్కడెక్కడికెళ్ళో వస్తున్నారు. మెస్సీ ఫ్యాన్స్ అట్లున్నారు మళ్ళా. యా. ఏంటి ఈ మ్యాచ్ ఇక్కడ జరగబోతుంది అనగానే ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏంది? మ్యాచ్ అంటే మెస్సీ కమింగ్ టు హైదరాబాద్ అంటే పెద్దది. లైక్ ఇప్పుడు వరకు ఒక స్టార్ ప్లేయర్, అంత పెద్ద స్టార్ ప్లేయర్ వచ్చి హైదరాబాద్లో ఆడడం ఫస్ట్ టైం ఇది. సో ఇట్స్ కైండ్ ఎక్సైటింగ్.
అండ్ నేను ఒక రొనాల్డో ఫ్యాన్ పర్సనలీ ఐమ్ రొనాల్డో ఫ్యాన్ బట్ నేను వచ్చిన మెస్సీ మ్యాచ్కి అండ్ వీఆర్ చీరింగ్ ఫర్ మెస్సీ అండ్ వీఆర్ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ రేవంత్ రెడ్డి ప్లేయింగ్ అగేన్స్ట్ మెస్సీ సో ఇట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిండ్రా అంటే సీఎం రేవంత్ ఇంత బాగా ఆడతారు ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ చూసిరా మొన్న యా వాక్సన్లో మనం ఆడినప్పుడు వీ వర్ షాక్ లైక్ ఆయన ఆ ఏజ్లో కూడా అట్లా ఉరికి ఆడుతున్నారంటే వాట్ అ ఫిట్ మ్యాన్ వాట్ అ కాంపిటీషన్ ఈస్ యా బాగా అనిపించింది యా సో ఈ రోజు 5-10 నిమిషాలు లాస్ట్ లో వీళ్ళు అవును ఆడిపోయే 15 match- minutes ఆడుతున్నారని తెలిసింది Yes, yes. బట్ వీఆర్ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ దాట్ టూ అండ్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ దాట్ టు కమ్ యా అంటే అన్ని స్పోర్ట్స్ చూస్తూ ఉంటారా లేకపోతే జనరల్లీ ఫుట్బాల్ అంటేనే ఇంట్రెస్ట్ ఇట్స్ లైక్ అన్నీ చూస్తాం బట్ ఫుట్బాల్ అంటే ఒక ఇంచ్ ఇష్టం ఎక్కువ అవునా More private. మామూలుగా అయితే చాలా మంది క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ క్రికెట్ యా ఇండియాలో క్రికెట్ కానీ ఇండియాలో ఫుట్బాల్ అంతా ఇది అవ్వలేదు బట్ ఐ హోప్ ఫ్యూచర్లో ఇండియాలో కూడా ఫుట్బాల్ డెవలప్ అయ్యి ఇండియాలో కూడా ఫుట్బాల్ కల్చర్ వస్తే బాగుంటుంది అని యా నైస్ నైస్ థ్యాంక్ ఓకే ఏం చదువుతున్నారు మీరు నేను గ్రేడ్ 12 ఎస్ ఫ్రెండ్సా యా ఫ్రెండ్స్ ఓకే టికెట్స్ టికెట్స్ అన్ని డిస్ట్రిక్ట్ లో బుక్ చేసుకున్నాము సో ఈస్ట్ సైడ్ వచ్చింది అండ్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ఓకే Excited. ఎటువైపు ఉంటే బాగా అనిపిస్తుంది అనుకున్నారు మీరు యాక్చువల్లీ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ సైడ్స్ ఉన్నాయి సో ఇట్స్ బెటర్ టు సిట్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్స్ అయితే బెటర్ టు సిట్ అవునా యా అంటే దగ్గరగా చూసి అవును దగ్గరగా కనిపిస్తాడు అండ్ మెస్సీ ఓకే ఇట్స్ వన్స్ ఇన్ అ లైఫ్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ మళ్ళీ దొరకదు మెస్సీ రావాలన్నా సో యా ఆయన విగ్రహం కూడా పెట్టిరు తెలుసా? కోల్కతాలో పెట్టిండ్రు దానికి ఆయన ఇనాగ్రేట్ కూడా చేసిండ్రు కాదు ఇప్పుడు కోల్కతాలో అంత రచ్చరచ్చ అయింది కదా పాపం ఆయన ఆడకుండానే వచ్చేసిండు అని కరెక్టా అది అంటే స్కెడ్యూల్ ప్యాక్డ్ ఉంది ఇక్కడికి రావాలి 2 o'clock కల్లా హైదరాబాద్లో ఉండాలి కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ అంటే ఆడియన్స్ అంత పే చేసి వచ్చినారు ఆడి కోసము బట్ హీ లెఫ్ట్ లైక్ దాట్ అంటే మెస్సీకి ఉన్నవి మెస్సీకి ఉంటే ఫ్యాన్స్కి ఉన్నవి ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి కదా సో సెల్ఫీ కాస్ట్ 10 लाख సెల్ఫీ కాస్ట్ 10 lakhs ఐ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ టూ ఓవర్ ప్రైస్డ్ ఐ మీన్ ఆయన బ్రాండ్ ఇమేజ్ అలాంటిది బట్ 10 lakhs అంటే టూ మచ్ అనిపించింది నాకు కొద్దిగా ఎంత ఉండాల్సింది అసలు సెల్ఫీకి పైసలు ఉండొచ్చా ఉండాలి ఐ మీన్ ఉండాలి అండ్ అండ్ అంటే ఇట్స్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ టు 100 people ఐ వుడ్ సే ఒక 1 lakh మేబీ అట్లీస్ట్ 1 lakh బెటర్ దెన్ 10 lakhs సో యా ఇదంతా ఎక్స్పెండిచర్ అంతా కూడా దేనికోసం అంటారు అంటే మెస్సీని తీసుకురావడం ఈ స్పోర్ట్స్ ఆడడం ఇది దేనికోసం అంటారు నేనైతే గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ని లైక్ హైదరాబాద్ని ఒక ఇంటర్నేషనల్ మ్యాప్లో పెట్టాకి హైదరాబాద్ అనే ఫస్ట్ హైదరాబాద్ లేకుండే లిస్ట్లో తర్వాత హైదరాబాద్ యాడ్ అయింది అండ్ ఇట్స్ ఆల్ టు గెట్ హైదరాబాద్ ఇన్ టు ద ఇంటర్నేషనల్ మ్యాప్ రేవంత్ రెడ్డి సార్ ఇస్ ట్రైంగ్ సో మచ్ ఫర్ దిస్ అండ్ ఐమ్ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ అండ్ మెస్సీ కూడా వస్తున్నాడు సో మెనీ ఫ్యాన్స్ వరల్డ్ మొత్తం ఇప్పుడు మన వైపు చూస్తుంది right? యా యా కరెక్ట్ మెస్సీ దానికోసమైనా ఇదంతా అనుకోవచ్చు యా అనుకోవచ్చు యా అవునా ఇండియాలో దీనివల్ల ఫుట్బాల్ మన బ్రాండ్ పెరుగుతుందా పెరుగుతుంది ఆబ్వియస్లీ పెరుగుతుంది మెస్సీ వచ్చినాడంటే ఇప్పుడు మార్నింగ్ నుంచి కూడా ఇన్స్టా చూస్తున్న పీపుల్ ఆర్ బ్లాస్టింగ్ ఎట్ మెస్సీ ఇన్ ఇండియా కోల్కతా హైదరాబాద్ ఇట్స్ లైక్ దాట్ యా Nothing much. ఏం లేదు Yeah. So I am a Messi fan, and yeah, I've been a Messi fan since I started watching football. Yeah, and it's been like that for a while. Yeah, it was very exciting for me too that Messi is coming to Hyderabad. నేను కూడా tickets కోసం చాలా తొందరగా అడిగా. ఎంత కొన్నారు టికెట్ We bought it for 5K, 6,500 6,500. అంటే 500 He'll come only for once, so సో ఒక్కసారి. Yeah. Even parents are supportive towards this. అవునా Yeah. ఏమనలేదు No. వేస్ట్ డబ్బులు పేరెంట్స్ ఫస్ట్ వెళ్ళమన్నారు లైక్ మెస్సీ రాడు వన్స్ ఇన్ లైఫ్ టైం ఆపర్చునిటీ ఎల్లు అని చేస్తేనే ఆయన వాళ్ళ సపోర్ట్ వాళ్ళు వచ్చినాం ఇక్కడి వరకు నైస్ నైస్ ఓకే Yeah. థాంక్యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ once in a lifetime opportunity. So I'm dying to meet him basically. I'm actually wanting to see him close, but just how the time goes. So there was a chance, paying by 10 lakhs, by paying 10 lakhs. Lakhs. We struggle for 10 rupees chocolates and you're talking about 10 lakhs. Oh boy. What is ticket price now? It's at Ticket price 4,000. Acha, okay. So you are in the middle, right? Your seats are in the middle? Yeah. West End. Okay. You could see Messi. What is your expectation?
just I actually wanted to We are get. just expecting him to be not surrounded by all bodyguards and politicians and bodyguards. Yeah. Acha. You could see Yeah. Yeah. We just want to see him clearly and not surrounded. roaming around is better, I think, no? Messi roaming Yeah. around all. Yeah. Yeah, but that would make a. Let's be honest, nobody likes to see Revanth Reddy with Messi. So even we don't want to see Revanth Reddy. There were many people saying that how fit Revanth Reddy is and is playing with Messi. Yeah, Their opinion was yeah, we know, but we don't really wanted to do that. It's okay, it's alright. We just want him. We just want to see clearly how Messi looks, and not with all the politicians and bodyguards surrounding him. Acha. Like what happened in Kolkata in the morning. Yeah. Yeah, they vandalized the stadium and all. We So just that should not happen. yeah, I think it's a once in a lifetime opportunity and we don't want to miss it. Honestly, everybody has the same opinion here. Everybody wants the same up close. Yeah, that's it. We actually had crazy ideas where I wanted to get my football shoe and throw it at Messi and ask him to sign. Oh But wow. it won't happen, I know. It won't It happen, might yeah. mislead to some consequences. Yes, Worst exactly. That's why I think they won't allow. yeah, that's the first thing. And second thing, even if we sneak it in, it's not the thing. Yes. So Chalo. All the best and enjoy. Yeah. thank you. Bye. Bye. Hi. Where are you from? Hi. హైదరాబాద్ అవునా? ఎక్కడెక్కడికెళ్ళో వస్తున్నాడు తెలుసా? ఆయనే ఇక్కడికి వస్తున్నాడు మన దగ్గరికి. నేను రొనాల్డో ఫ్యాన్, ఆయన వస్తున్నారు ఈరోజు మెస్సీ కోసం. చాలా మంది ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇలాంటి అలానే అంటారు, కొట్టేస్తారు పక్కన నుంచి పక్క. మా మెస్సీ కోసం వస్తున్నారు, రొనాల్డో ఫ్యాన్ అని. మెస్సీ నైస్. ఎవరన్నా అనుకున్నారా అండి అంటే మెస్సీ హైదరాబాద్ కి రావడం? ఒక్క అనుకున్నాం, ఏం లేదు అస్సలు లేదు. అహ్మదాబాద్ అన్నారు సడన్ గా. బికాజ్ ఫోర్త్ వెన్యూ డిక్లేర్ చేయలేదు, అందరూ కోల్కతా, ముంబై, ఢిల్లీ అనుకున్నారు. ఫస్ట్ అదే మీకు ఏమనిపించింది? ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ప్లాన్డా లేకపోతే ఎప్పటి నుంచో ప్లాన్ ఉండే కరెక్ట్ గా మనం మెస్సీ వస్తున్నాడు, టికెట్స్ ఓపెన్ అయినాయి, బుక్ చేసుకోవడమే, ఇంకా ఆగడం దేనికి? ఈజీగానే దొరుకుతాయి టికెట్స్? ఈజీగా వచ్చిన గంటలో కూర్చుని వెయిట్ చేస్తా ఉంటే నొక్కుతా ఉంటే లాస్ట్కి వచ్చి రావా మరి. అంతేనా? అంతే. కానీ ఒకటి చెప్తాను నేను, రొనాల్డో బెటర్. ఇంకొంచెం గట్టిగా మాట్లాడమనండి, లోపల వేసుకుంటారు. ఓకే. ఎట్లుంటది అనుకుంటున్నారు లోపల పోయిన తర్వాత? ఏమో చూడగలిగితే చాలు మాకు, అంతేనా? అంతే. మెస్సీ కనపడితే చాలు. అన్నాడు కదా, ఎక్కువసేపు ఉంటే అదే ఇక్కడ ఎక్కువసేపు ఉండాలి. అంటే నిజంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు హైదరాబాద్ లో మెస్సీ ఫ్యాన్స్ ఇంతమంది ఉంటారని, అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. క్రికెట్ అంటే ఓ ఉంటారు మరి. నిజమే. రొనాల్డో ఈరోజు ఫ్యాన్స్ అనిపించింది, ఈరోజు అనిపించింది ఆ, చాలా మంది ఎక్కడెక్కడికెళ్ళో వస్తున్నారు. అదే మరి మెస్సీ రాడు కదా మళ్ళీ. యా. కాదు అంటే మెస్సీని తీసుకురావడం ఎందుకు అంటే వై డూ యూ థింక్? ఏదో టైం అయిపోతుంది, అందరినీ కలిసేసి రావాలి కదా ఫ్యాన్స్, అన్ని చోట్ల చూడాలి, అందరినీ కలవాలి. వాళ్ళకి మెస్సీ వస్తున్నాడు, ఇంత టికెట్స్ అన్ని కొంటారు. వై? మెస్సీ ప్రేమ, ఫ్యాన్స్ మీద ఉన్న ప్రేమ మెస్సీకి. ఎందుకు మెస్సీని తీసుకొచ్చారు? ఇండియాలో ఫుట్బాల్ ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఏమో. అదే ఉండొచ్చు, అంటే తక్కువ ఉంది కదా ఇండియాలో. ఇంకా మెస్సీని చూసి ఇంకా చాలా మంది ఇప్పుడు స్టేడియంకే ఇంతమంది వస్తున్నారు. ఇప్పుడు మెస్సీని చూసాక ఇంత ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు, ట్రై చేయాలని ఉంటుంది కదా చాలా మందికి. అలా కొత్త కొత్త ఫ్యాన్స్ కూడా వస్తారు. మెస్సీ వర్సెస్ రేవంత్ రెడ్డి. కరెక్ట్. మెస్సీ మా సీఎం ఏదో ఆడడానికి వచ్చాడు, ఆడతాడు. కానీ మొన్న ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ బాగా ఆడలేదు. బాడారు చాలా, అంటే ఆర్సెనల్ జెర్సీ వేసుకొని అంత ఫిట్ గా. ఆర్సెనల్ జెర్సీ వేసుకునే వాళ్ళు అందరూ ఆడతారు అంతే, గెలవరేమి. ఆర్సెనల్ జెర్సీ వేసుకున్నారు కాబట్టి అది ఒకటే అంతే. పాజిటివ్ పాయింట్ ఏంటంటే వేరే స్టేట్ సీఎంస్ ఎవరు ఇంత ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని ఒక ప్లేయర్తో ఆడాలి అనేది తీసుకోలేదు. సో మన రేవంత్ రెడ్డి కొంచెం తీసుకొని ఆడడానికి ప్లాన్ చేస్తుండు. మైట్ నాట్ బి దట్ గుడ్ యాజ్ ఆ ప్లేయర్తో కంపేర్ గుడ్ ఉండదు, బట్ ఏంటంటే హీ టుక్ దట్ ఇనిషియేటివ్. అట్లీస్ట్ మెస్సీతో ఆడవాలి, ఆ స్పోర్ట్ ఎంకరేజ్ చేయాలి. దానికోసమే అంటారా? దానికోసమే రీజన్స్ ఏమన్నా బ్రాండ్ ఇమేజా లేకపోతే లైక్ మెస్సీతో ఆడడం అనేది ఒక అవకాశం అంతే. ఇంకా రేవంత్ రెడ్డి కూడా మెస్సీ ఫ్యానే అంట, అది కనపడ్డు కానీ మెస్సీ ఫ్యానే అక్కడ రేవంత్ రెడ్డి కూడా. అతను చాలాసార్లు చెప్పారు ఫుట్బాల్ ఫ్యాన్ అని, సో ఇప్పుడు వచ్చి చూపిస్తున్నారు కూడా, మంచిదా. సో అంత ఈజీ అయితే కాదు కదా మెస్సీని ఇక్కడ మెస్సీని తీసుకురావడం అంటేనే గొప్ప, దానితో వెళ్ళి ఆడుతున్నాడు మళ్ళీ. పర్లే, ఇక్కడ బాగానే చేసాడు మన సీఎం. కోల్కతా సీఎం ఏం చేస్తున్నారు?
యా షీ సెడ్ సారీ ఐ థింక్ మేము ప్రాపర్ గా అరేంజ్ చేయలేకపోయినాం వి ఆర్ సో సారీ అని చెప్పేసి ఆడాల్సింది కోల్కతా సీఎం కూడా. వన్ టైం ఆపర్చునిటీ. అదే. ఓకే. ఓకే ఎంజాయ్ Only English. We are from Bangalore actually. We have come from Bangalore only to టు వాచ్ watch this. హాయ్ Hi, వాట్స్ యువర్ నేమ్ Ansh. ఓకే వాట్ డు యు స్టడీ 7th. 7 just 7 okay already you are Messi fan Ronaldo fan. He's Ronaldo fan, yeah but he's second Messi fan. acha so that's what you have come here Yes. okay It's his birthday gift to when meet. is your birthday 24th December. Acha, this is Ashfa's birthday gift okay just to watch the match you have come here Yes. you have someone here relatives friends someone Yeah, my aunt is there. His aunts are there. Acha. okay so you're going to have a great day Yes. yes okay It's a memory, right? It's a lucky chance that you get to meet somebody who is coming from different country and who has won the World Cup, who is idol for many football players. So it gives a motivation. It gives parents also to show the kid that anything can be achieved. It shows the goal. It shows how career can be achieved in anything in today's date. What it takes. What is the effort. So this is what it builds up. The excitement. I'm not a football player. He does. But for a parent, it shows that how kids can grow up from very far, who has achieved in the world, in some European side, and from India. If you are able to see, it gives some kind of belief that system that you also can achieve things. That's what it builds up. Messi versus CM Revanth Reddy sir how do you see sir? I still go with Messi only. But I know. See, it is not a political thing, right? Revanth Reddy is good at his field. But when we are competing for this, it would be for him a great pleasure that he is playing with. But Messi is Messi. okay yeah enjoy You know what? Before this, I was in Qatar to watch Messi for the World Cup 2022. I watched the final there. Yeah, this is my second time meeting him. Maybe I'll meet him today, if God will. So, since day one, since I was 6 years old, I was supporting Lionel Messi since I was 6, and I collected everything from him, every single thing. And I've done the ticket for this one too. So maybe I'll meet him today. I'm from Hyderabad, India. Yeah, I used to live in Saudi before. Yeah, I used to live in Saudi, and you have watched the World Cup and again you have come here yeah, again I've come here to see Messi again. Messi versus CM Revanth Reddy how Yeah. would be the match I don't think Messi gonna take that much serious because you know the level of his game is way above everyone. He's the GOAT, greatest of all time, the greatest of all time for in football history, better than Ronaldo. So I don't think it would be a serious game. It's pretty nice to me. Alright. So thank you guys. only you have come Yeah, only I've come. Yeah, I'm alone. I like to travel alone everywhere. That's the thing. okay I like to travel alone, different countries, different cities, different aspects, time. So that's the thing. I dream media. All right, I dream media. Just watch Messi win this game. All right, cheer up. Thank you. సో ఈ రోజు మ్యాచ్ షెడ్యూల్ మనం చూడొచ్చు మొత్తం స్టేడియం పరిసర ప్రాంతాలంతా కూడా కిక్కిరిసిపోయి కనిపిస్తున్నది ఒక్కసారి చూడండి టికెట్లు ఉన్న వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళడానికని పూర్తిగా ఈ టీ షర్ట్స్ మెస్సీకి సంబంధించిన టీ షర్ట్స్ అన్ని కూడా వేసుకొని లోపలికి వెళ్తున్నారు మ్యాచ్ షెడ్యూల్ ఒకసారి చూస్తే గనక ఎగ్జాక్ట్లీ 8 గంటలకు మ్యాచ్ స్టార్ట్ కాబోతోంది ఆ తర్వాత పూర్తిగా మ్యాచ్ ఎండ్ అయ్యేసరికి మనకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో ఈ మ్యాచ్కి సంబంధించి పూర్తి షెడ్యూల్ చూస్తే గనక సీఎం వచ్చిన తర్వాత నుంచి కూడా పూర్తిగా ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ కానీ లేకపోతే మెస్సీని పూర్తి స్థాయిలో రిసీవ్ చేసుకోవడం కానీ ఆయన మ్యాచ్ కోసం ఎంట్రీ ఇవ్వడం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉండబోతున్నాయి కరెక్ట్ 8:15 ప్రాంతంలో అయితే ఈ పెనాల్టీ షూట్అవుట్ ఉండబోతోంది
అంటే 3 షాట్స్ పర్ పర్సన్, అంటే ఎవరు మెస్సీ అట్లాగే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వీళ్ళిద్దరికి కూడా 3 షాట్స్ ఉండబోతున్నాయి, పెనాల్టీ షూట్అవుట్. దీనికోసమే ఇగో ఇంతమంది ఈ స్టేడియానికి వచ్చి ఈ మ్యాచ్ చూడడానికని వస్తూ ఉన్నారు. అండ్ ఆ తర్వాత రాహుల్ గాంధీ కూడా ఆల్రెడీ వచ్చేసి ఉన్నారు కాబట్టి రాహుల్ గాంధీ కూడా మ్యాచ్ని చూడబోతున్నారు. ఒక గ్రూప్ ఫోటో ఉండబోతోంది, అందరూ గెస్ట్లు అందరితో పాటు మెస్సీ కూడా ఈ గ్రూప్ ఫోటో దిగబోతున్నారు. అండ్ పూర్తి స్థాయిలో ఇందులో కిడ్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు ఈ మ్యాచ్లో. సో వాళ్ళు అండ్ దాని తర్వాత 5 గంటల ప్రాంతం నుంచి కూడా పూర్తి స్థాయిలో స్టేడియం లోపల ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఒక ఈవెంట్ లాగా ఉండబోతోంది. సింగర్స్ అందరూ కూడా ఈ ఈవెంట్లో పాల్గొనబోతున్నారు. అండ్ పూర్తిగా ఈ షూట్అవుట్ పెనాల్టీ షూట్అవుట్ 15 నిమిషాల పాటు ఉండబోతోంది కాబట్టి ఈ 15 నిమిషాల షూట్అవుటే కీలకం. అట్లాగే క్యాప్టెన్స్ అంటే 2 టీమ్స్కి క్యాప్టెన్గా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి ఇటు మెస్సీ కావచ్చు, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కావచ్చు, వీళ్ళు కేవలం ఫీల్డ్లో ఒక 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటే ఆడబోతున్నారు. అదే కీలకం, అది చూడ్డానికే ఇంతమంది వచ్చారు. సో మెస్సీ కనబడేది ఆ 15 నిమిషాలే. క్యాప్టెన్గా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి వీళ్ళిద్దరు కూడా కేవలం ఆ షూట్అవుట్ పెనాల్టీ షూట్అవుట్ అనే టైంలోనే వీళ్ళిద్దరు కూడా రాబోతున్నారు. అండ్ కంప్లీట్లీ 1 అవర్ మ్యాచ్. సో ఈ 1 అవర్ మ్యాచ్ కోసమే ఇంత పెద్ద క్యూ అనుకోండి, లేకపోతే ఇంత పెద్ద మొత్తంలో చాలా మంది ఫుట్బాల్ ఫ్యాన్స్ ప్రస్తుతం అయితే ఉప్పల్ స్టేడియం దగ్గర మనకైతే కనిపిస్తూ ఉన్నారు. And for more videos, please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream ki iDream team andarki huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు, మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.